ओम श्री साईराम प्रशांति एक्सप्रेस रो ए नूतन अध्याय को मु सीतिगंठा आपण समस्त को स्वागत करुची। आज जी आमर अतिथि से वृत्तिगत स्तर रे जड़े व्यवसायी तत्सहित सांगठनिक स्तर रे श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन रायगड़ा जिलार जिला सेवा संयोजक भाव कार्य कर सारी। वर्तमान रायगड़ा जिलार जिला आध्यात्मिक संयोजक भाव कार्यरत भाई आंबोदोला समितिर कन्भेनर रूपे मध्य कार्य कर सारी। भाईंकर भगवान श्री सत्यसाई बाबांक सह यात्रा अत्यंत रोचकपूर्ण। तेबे चलतु आउ काल विलंब न करी आजिर अतिथि श्रीजुक्त मोहन कुमार साहू भाईंकर भगवान श्री सत्यसाई बाबांक सह यात्रा केमिति थिला तांको ठर सुनिबा। साईराम भाई। साईराम। प्रशांति एक्सप्रेस रो नुआ एपिसोड को आपन को अनेक अनेक स्वागत। केमति अछंती भाई? स्वामी का कृपारो भल रहे अछि भाई। मन भीतर स्वतः प्रश्न आसे भाई, अंबादोला रे साई कृपा इलेक्ट्रोनिक्स ना रे आपनर गोटे दुकान अछि। आगे भगवान का ना रे दुकानटीर ना देवार कारण एवं भगवान का सह आपनकर यात्रा केमिति आरंभ होइतिला से विषय टिके कहंत। ओम श्री साईराम। स्वामी का दिव्य पद्मपाद रे विनम्र प्रणाम। प्रशांति एक्सप्रेस रा समस्त श्रोता भाई भौणी माननको गुरुजन माननको और प्रशांति एक्सप्रेस रा समस्त टीम को विनम्र साईराम जणाई। मु आजिर स्वामी देथिया अपूर्व सुजोग को भाई जो पचारे ताको मु स्वामींकर अनुमति नहीं मु आरंभ करछि कहवा पे। स्वामी के सहित मोर यात्रा अंबादला ग्राम रे जतले मु दुकान टी देली साई बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स से समय रे मु भगवान सहित जड़ित नथिली। केवल मोर भौणी जो थिले तांका ससुर घरे मु जेबे भी भौणी घर को जाए बाबांकर फोटो देखे आ से पूजा करिवार तांका ससुर मु देखे सेतिकी। तापरे मु दिल्ली पळेली बड़ भाई मोर आस्थिले तांका सहित मु दिल्ली पळेली आ सेटा मु रेडियो एवं टेलीविजन ट्रेनिंग नेली नहीं कि मु क्राउन कंपनी रे काम करथवार सहित मु गोटे हैंडमेड टीवी तैयारी करथिली। मु धरिक आस्थिली मोर बड़ भौणी को सेटा गिफ्ट करिया पय। मो घर को आसिली आसिला परे से टीवी टी नहीं कि मु विश्वनाथपुर ब्लॉक मो बड़ जुई जो रहउचंती स्टैटिस्टिकल एफआई थिले तांको घर को जाई से टीवी टा नेली आ दिने रहिली तांग घरे। एति भितरे ब्लॉक रे जो तांकर संग साथी जो थिले तांकर टीवी केतरा खराब हे थिला मते कहबार मु से सब जाक रिपेयर करली। मु जुआडे जाए मोर किट नहीं जाय थाए तांके सजेशन देले हम जोई को तमरो शळा तो भलो काम करूचंती रिपेयरिंग तांको ए अंचल रे तो भलो नाहंती के टिके तांको एठे सब ओपन कले भल थांता। से मते कहले र दुकान ओपन करिया पे मोर बड़ भाई हमर परिवार भगवान सदृश्य हमर समस्त को पूरा दायित्व बड़ भाई नहीं थिले। तांको पाख मु चिट्ठी लिखिली आ नना एमती एमती जो कहउचंती आ कोन करबा से मते आ थरे चिट्ठी लिखिले। एडा ए प्रोसेस 15 दिन हे गेला मते आसिला तो हाथ रे तो टेक्निक अछि आ दे जदी चललानी आ थरे दिल्ली आसी जु ए कथा मोर मन गला। मु सेते बेले भाई पठे थिले मा देथिले 4500 टंका मते। मु रायपुर गली आ स्पेयर पार्ट्स किनि कानली दुकान देली अंबादला रे आरंभ कली। सेते बेले मो मन रे आसिला दुकान ना कोन देबी। हठात माइंड का आसिला साई बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स नाटा देबी। मु पेंटर कहली बोर्डटा से बनेला साई बाबा इलेक्ट्रॉनिक्स बोली। तो साई बाबा
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆପଣ ଖାଲି ବାବାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବାବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଫଟୋରେ ଏମିତି କଣ ଥିଲା କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଦେଲେ ସାଇବାବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘରେ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲି, ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଫେସ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାର୍ମିଂ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଳ, ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ବାସ୍ ସେତିକା ଭଗବାନ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି କି କୌଣସି ବହିପତ୍ର କିଛି ପଢିନଥିଲି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଥିଲି, ଆସିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନ ଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଥଟ୍‌ଟି ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଭଗବାନ ହିଁ ସେ ନାଁଟାକୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନାଁଟା ତୁ ଦେ। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁଟା ମୋ ଦୋକାନର ନାଁଟା ଦେଇଥିବାରୁ ହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସାରି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟା ମୋର ଜାରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରହିଲା, ସହିତ ଅଜାଣତରେ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନ ଦେଲେ ଯୋଉ ସାଇବାବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି, ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ପ୍ରାୟ 14-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ବାଦଲା ଆସିକି ଦୋକାନଟି ଦେଲି ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ 22-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ବୟସଟା ଥିଲା। ଭାଇ ଦୋକାନ ତ ଆପଣ ଆମ୍ବଦଳାରେ ଦୋକାନ ଦେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ରିକଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ରେଡିଓ, ଟିଭି ସବୁ ରିପେୟାର କରେ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋର ଶେଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଆ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ବନ୍ଦ କରିକି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବାର ଥାଏ, କଲ୍ ଗୁଡାକ, ଟିଭି ଗୁଡାକ ସଜାସଜି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଭିତରେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଥିବାର, ମାନେ ଅଜାଣତାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁଥିବାର, ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଧିକା ଇଏ କ୍ଲୋଜନେସ୍। କୁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଦିନେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ୱାମୀ ବାରଟା ଆସୁନଥିଲା, ବାବା ଆସୁଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ଯାଇକି ଆଗ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଅଜଣା ସବୁ ଗାଁରେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କଲି। ମତେ କହିଲେ କି ରାୟଗଡାରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଁ ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ସିଧା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲି। ଧନବାଦ ଏଲ୍ପି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚଢିଲି, ଯାଇକି ରାୟଗଡାରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ପଚାରି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଭଜନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ କନ୍ନରେ ଥିଲେ ବାଙ୍କେଶ୍ୱର ବକ୍ସିପାତ୍ର ମଉସା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବସିଲି, ଭଜନରେ ପୁରା ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲି। ତାଙ୍କର ଆନାଉନ୍ସ ସବୁ ହଉଥିଲା, ସାପ୍ତାହିକ ସେବା ଏସବୁ ଗୁଡାକ। ହଁ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ବିଭୂତି ନେଇକି ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୋର ବାବାଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ସେ ଯୋଉ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେବା, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ, ଏସବୁରେ କେମିତି ମୁଁ ଯୋଡି ହେବି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେଲା। ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ କନ୍ଭେନରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏସବୁରେ ମୁଁ କେମିତି ଯୋଡି ହେବି, ମୁଁ ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏସବୁ ମୋର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ମେମ୍ବର ହେବାର ଅଛି ମାନେ ମାସକୁ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ସେବାରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଜଏନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଅମ୍ବାଦଲା, ମୁଁ ତ ଆସିପାରିବିନି। ସେ କହିଲେ ହେଲେ ତମେ ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ କଲି, ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରରୁ ବିଭୂତି ଟିକେ କିଣିଲି, ଗିନି ଗୋଟେ, ଖଞ୍ଜନି ଗୋଟେ, ଭଜନ ବହି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଧରିଲି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗାଡିରେ ବସିଛି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଏସବୁ କରିପାରିବି, ଏତେ ଦୂର ତ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡି ହେବି, ଏଇ ଭାବନା ଆସିଲା। ମୁଁ ବୁଲିଲି। ତାପରେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, 4x4 ମାନେ A4 ସାଇଜର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ବାବାଙ୍କର। ସେ ଫଟୋଟା ମତେ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ନଥିଲା। ଦୋକାନର ନାଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସାଇବାବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଫଟୋ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି,
ମୋ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା କି କେମିତି ମୁଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ସେ କିଛି ସାଧନ ନଥିବାର, ମନ୍ଦିର ନଥିବାର, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ରିପେୟାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ସେଇ ଭାବ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢୁଥିବାର ଦିନେ ମୁଁ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଟିଭି ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ଘରକୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଘର ମାନଙ୍କୁ ଯାଏ ହାଉସ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଆସ ବୋଲି କହିଲି, ସେ ଠିକ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ମୋର କିଟ୍ ଧରିଲି, ଦୋକାନରୁ ବାହାରିଲି। ଅମ୍ବାଦଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବେର ଭଳିଆ ନଥିଲା। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାର କଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେ କଲୋନୀ ଯିବାର ଥିଲା। ଅଧା ଟ୍ରେକରେ ହିଁ ସେପଟେ ମତେ ଅଟକି ଦେଲା। 2 ଜଣ ଥିଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ଟିଭି ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକିନି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ମତେ? ତମେ ଏ ଗାଁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଅ। ଓହୋ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ହୁଁ, ମତେ ଆଉ ଜଣେ ହଠାତ୍ ମତେ ଭୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଛୁରୀଟି କାଢିଲେ। ତମେ ଗାଁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ତମର। ମୋ ମନରେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ରାୟଗଡାରୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଫଟୋଟା ମାନେ ସେଇ ଭାବଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସିଲା। ସେ ଫଟୋଟା ହଠାତ୍ ମୋ ମନକୁ ଆସି ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ମତେ ମାରିଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏ ୱାର୍ଡଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏ ୱାର୍ଡ ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ସେ ଭାବ ଆସିଲା, ମତେ ଆଉଥରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ଗାଁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ଭଲ ହବନି ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଗଲେ। ସେମାନେ ସେପଟେ ପଳେଇ ଗଲେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କଲି। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି 7ଟା 8ଟାର କଥା, 7 7:30ର କଥା। ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ରାତି ରହିଲି। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, କାହିଁକି ବାବା ମୋର ସେତେବେଳେ ଥର୍ଡ ସେ ଭାବରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ବାବା ଏମିତି ତମେ କା ବୁଝ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ହାଉସ ଓନରକୁ କହିଲି, ସାଙ୍ଗସାଥି କହିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା। ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଆର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ଆଉ ଜଣେ ଟିଭି ମେକାନିକ ଥିଲେ ଗାଁରେ, ଅମ୍ବାଦଲା ଗ୍ରାମରେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସରେ ହେମ୍ପର ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ କମ ନିଏ, ରିଜନେବଲ ରେଟ୍ ନିଏ, ଆଉ ମାନେ କମ ପଇସାରେ ସର୍ଭିସ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ପଠେଇଥିଲା ମତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ଭୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଭୟ କରୁନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଫ ହିଅର when ସ୍ୱାମୀ ଇଜ ହିଅର ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଅଭୟ ବାଣୀଟାକୁ ଜାଣିଲି, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲି। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଅଭୟ ବାଣୀଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାଇ ଅ, ସାଇବାବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରୁ ପୁଣି ସାଇ କୃପା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କେମିତି ହେଲା? ଏମିତି ଚାଲିଲା ଭଜନ। ଏ ପିଲାମାନେ ଯୋଡି ହେଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ 5-6 ଜଣ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଇଏ ଆଣିଥିବା ଗିନି, ଖଞ୍ଜାଣି, ଭଜନ ବହି ଯାହା ଯେମିତି ଆମକୁ ବୁଝିଲା, ଯାହା ଗିନି ବୁଝିଲା ସେଠି ଗିନି ବଜେଇଲା। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଲା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି। ଛୋଟ ହେବାରୁ ଆମର ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ। ତାଙ୍କ ଘରଟା ଆମ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଭଜନଟି କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ହଁ କଲେ। କଲା ପରେ ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦିନେ ଭଜନ କରୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାରଟେ ଆସିକି ରହିଲା, ଆଉ ଆମର ଭଜନର ପଛରେ ବସିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଟି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ରହିଛି, ଭଜନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆରତି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ଯୋଉ ରାୟଗଡାରେ ଯୋଉ କନ୍ଭେନରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ପଙ୍କେଶ୍ୱର ବକ୍ସିପାତ୍ର ମଉସା, ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ, ପାରିବାରିକ କାମରେ ଭବାନୀପାଟଣା। କାରରେ ଫେରୁଥିଲେ, ଭଜନ ଶୁଣିକି ରୋଡ ସାଇଡରେ ସେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସାଇରାମ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, କଣ କେମିତି କରୁଛ, ଏସବୁ ପଚାରିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ସବୁ ଭଜନ ସବୁ କରୁଛ, ଏତେ ସବୁ 10-15 ଜଣ ଭାଇ ସବୁ ଅଛ, ଆଉ ତମେ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ କର ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ବଢିଲା। ତାଙ୍କେ ଯା ଆସ କଲେ, ଆମକୁ ଗାଇଡ କଲେ କେମିତି। ସେତେବେଳେ ଆର୍ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ମୂଷା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅମ୍ବାଦଲା ସମିତିରେ ଆମେ
ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଆଗେ ଆଗେ ସେମିତି ପଶିଗଲୁ। ସେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଅମ୍ବାଦଲା ଆସି ଯାଉଥିବାର ଆଉ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିବାର। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ମୋର ଦୋକାନ ମଉସା, ଆଉ ବୋଲି କହିଲେ। ସାଇବାବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲେଖିଛି ମୁଁ। ତାପରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କର କୃପା, ସାଇ କୃପା, ଦୋକାନ ନାଁଟାକୁ ସାଇ କୃପା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କରିଦିଅ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସାଇ ବାବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସାଇ କୃପା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବହୁତ, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, କୃପା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃପା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃପା। ହଁ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେଲି ଆଉ ଥରେ। ସେଦିନଠୁ ମୋର ଦୋକାନର ନା ସାଇ କୃପା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଲା। ଏ ଯାତ୍ରା ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଯୋଉ ରାୟଗଡାର ଯୋଉ କନଭେନର ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, କି ସଂଗଠନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବୋଲି, ଭାଇ ସେ ସଂଗଠନଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ, ହେଇପାରିଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେଟା କଣ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କଲେ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ଭଜନ ସେବା ଗ୍ରୁପ ଥିଲା। ହେଲେ ଆସିଲେ, ଯୋଶୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଡିଭୋଟି ମିଟ୍ କଲେ। ସେଇଠି ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଅମ୍ବାଦଲାଟା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ସେବା ଗ୍ରୁପ ଆଜିଠୁ ସଂଗଠନର ହେଇକି ଯୋଡ଼ିଲା ହେଲେ। ଆଉ ମତେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, ତାଙ୍କେ ସବୁ ଗାଇଡ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ମସିହା? ଏଇଟା 1994 ମସିହାର 1994 ମସିହାର କଥା। ଆଜ୍ଞା। 1994 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେବା ଗ୍ରୁପ ଅମ୍ବାଦଳାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିଲା? ମତେ ଏଇଟା 94ରେ ମିଳିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏ ସେବା ଗ୍ରୁପଟି ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ସାଲବରାଜୁ ଭାଇନା ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକା ବୋଲି ତେଲୁଗୁ ମାଉସୀ ଜଣେ ଆଉ ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛି ଆମ ମା ଘରକୁ, ସେଇଠୁ ସେବାରେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଇରାମ ତମେ ଆସ ଯିବା। ହେଲେ ମୁଁ ହଁ କଲି, ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବାର, ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ କଲି, ଚାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲେପିରି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲା। ଯାଇକି ଓହ୍ଲିଲୁ ଗୁଡୁରୁରେ। ସେଇଠୁ ନେରୋ ଗେଜ୍ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ନେରୋ ଗେଜ୍ ଥିଲା, ତିରୁପତି ହେଇକି ସେମିତି ନେରୋ ଗେଜ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବସିଛୁ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ରାତି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହିଲି। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ସେଇଠିରୁ ଧର୍ମାବରମ ଆସିକି, ସେତେବେଳୁ ମାନେ ଧର୍ମାବରଠୁ ନେରୋ ଗେଜ୍ରେ ଆମେ ସରି ଧର୍ମାବରମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବସିଛୁ, ଭଜନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 10ଟା ଏମିତି ହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଭଜନ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନରେ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନରେ ସବୁ ମଜିକ ଅଛୁ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଠିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଆକ୍ଟିଂ ଗୁଡାକ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ଭଜନ ଚାଲୁଥିଲା, ଚାଲିଥାଏ। ରାମଙ୍କ ଭଜନଟା ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଏଥର ଉଠିକି ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, ହନୁମାନର ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥରକ ଭଜନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପିଡରେ ଏଥରକ ନାଚିବାର ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏ ଭିତରେ ପାସ୍ କରିଛି, ରାମଙ୍କର ଭଜନ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଟ୍ରେନ ସାଇଡ ଆଡେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ବିରାଟ ବଡ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ପାସ୍ କରିକି ଦେଖିଲୁ। ଏ ସମୟରେ ରାମଙ୍କର ଭଜନ ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ହନୁମାନଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେ ଟ୍ରେନ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭଜନଟି ସରିଲା, ଆମେ ସରେଇଲୁ। ସରିଲା ପରେ ବିଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ବିଭୂତି ଡବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳୁ ସେ ପୁରା ଡବାଟାକା ନେଇଗଲେ। ନେଇଯାଇକି ବଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ପୁରା ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମାନେ ସବୁ ବିଭୂତି ସାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ପଡିଗଲେ।
ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ଏତେ ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇଗଲା ହାତ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଏଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଇଏ କଲେ ତାପରେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ଲାଇଫରେ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି 94ରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆନ୍ଧ୍ରା ଟିମ୍ ଦଶହରା ମହୋତ୍ସବ ମତେ ଏଇଟା ମନେ ପଡୁଛି ମତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଣ ପଡିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ପରଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯୋଉ ହିଲଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସି ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟିମ୍ ତାର ସେବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲି। ସେଠି ସାନିଟେସନ ୱାର୍କ ହେଲା କଲୁ ଏସବୁ ମାନେ 11ଟା ବେଳେ ତାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦର୍ଶନରେ କୁଲବନ୍ତ ହାଉସ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ସେ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ହଁ ତଳେ କେବଳ ଫ୍ଲାଟ ମାନେ ପଥର ଗୁଡାକ ପଡିଥିଲା ଆଚ୍ଛା କିଛି, ତାପରେ ବାଲି ଅଂଶ ଥିଲା। ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୋକେନ ମିଳିଛି ସାଇରାମ ଦର୍ଶନରେ ବସିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଏନାଉନ୍ସ ହେଲା କି ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଧରିକି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମାନେ ଅଟୋ ଧରିକି ଯାଇକି ବ୍ଲଡ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ 11ଟା ବେଳେ ଆଙ୍କର ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲି। ଇଭିନିଂ ଦର୍ଶନରେ ପୁଣି ଟୋକେନ ଲାଇନରେ ବସିଛୁ। ଆଉ 1 ନମ୍ବର ଟୋକେନ ଆସିଲା, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟି ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ଜାଣିନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି First ଯାଇଛି। time ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି ହିନ୍ଦୀ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଭାଇ ସାहब ये क्या आप पकड़ के बैठे हैं? से बोले चिट्ठी स्वामी को दूंगा, तो क्या स्वामी ले लेंगे क्या? से कहले हाँ अगर स्वामी चाहे तो ले लें। तो क्या है इसमें? तो हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लिख के बैठे हैं। स्वामी आएंगे, हमारा अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो स्वामी लेंगे। स्वामी अगर चाहिए नेबे नहले नहीं एभଳିଆ से कहले। ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିଲି କାଗଜ ଗୋଟେ ଆଉ ପେନ୍ଟି ଟିକେ। ସେ ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପକେଟରୁ କାଢିକି ଦେଲେ ମତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପେନ୍ରେ କା ଲେଖିଲି। ଏଇ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁନିଂ ବାଜିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆସିବାର। ଦର୍ଶନ ମ୍ୟୁଜିକ ଦର୍ଶନ ମ୍ୟୁଜିକଟା ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିବାର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲି। ମୁଁ ଲେଖିଲି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି, ଅମ୍ବାଦଲାରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି, ଚିରିଲି, ମୁଁ ଧରିଲି, ସ୍ପାଇରାଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପେନ୍ଟା ଦେଇଦେଲି। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ଭାଇ। ସେ ଲେଟରଟା ବଢେଇଲେ, ସ୍ୱାମୀ ରିସିଭ କଲେ। ତା ଭିତରୁ ଲେଖାଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଗଲେ। ନେଇକି ସେ ଇନଭେଲପ ଚିଠିଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଇଂଲିଶରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ମନି ବୋଲିକି ତାପରେ ଏମିତି ପକେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ଆଡ ନେଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଧରିଛି ହାତରେ ସେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡଟା। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି ହସିଲେ, ହସିକି ମୋ ହାତରୁ ଏମିତି ଚିଠିଟା ବାହାର କରିକି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏମିତି ଜୁହାର କରିଛି, ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଗଲେ। ପାଖତଳ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଛିଡା ହେଲେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ନେଲନି। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। ଚିଠି ନେଇଗଲେ ଖୁସିରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଚିଠି ନେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ଏବେକୁ 55 ଟାଇମ୍ସ ରକ୍ତଦାନ କରିସାରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ସେଟା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବେଳେ ଥରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିକି ନେଇ ମୁଁ ଅମ୍ବାଦଲା ଫେରିଲି। ଭାଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ତାର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ଭାଇ? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜ, ଆଉ ମୁଁ ସେତିକା ଦେଖିଛି, ମତେ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ। କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବା ଜିନିଷ ସେଟା, ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ନେବାଟା ବି ପାଶୁରି ଯାଇଛି। ମୁଁ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିକି କେବଳ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲି।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अनुभूति भाई। भाई चिट्ठी माध्यमରେ ଯୋଉ ଗୁହାରି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ତାହା କଣ ସଫଳ ହେଲା? ହଁ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଚିଠି ନେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କରିବା କଥା, ଆଉ ସେବା କରିବା କଥା ଏସବୁ ଜଣେଇଲି। ଦେଖିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଭଜନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଆଉ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ପ୍ରତିଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାଇମାନେ ଆମର ସମସ୍ତେ ହାଟ ବେପାରୀ ଥିଲେ, ହାଟକୁ ଯିବେ, 7ଟା ବେଳେ ଆସିଯିବେ, ଆସିକି ମୁଁ 7ଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସେ ଆମେ ଯୋଉ ରୋଡ ପଏଣ୍ଟରେ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଜାଗାର ଅଭାବ ହେଲା, ମା ମାନେ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଠି ଜାଗା ହେଲାନି। ଆମର ସେ ତେଲୁଗୁ ମାଉସୀ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଛପର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ, ଆମେ ମାଟି ବାରଣ୍ଡାରେ ସେଇଟା ଆମର ମନ୍ଦିର କଲୁ। ଆଉ ସେଇଠିକା ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଡେଲି ଚାଲିଲା। ଏ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ମାନେ ବନ୍ଧନ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଭିତରେ ୟୁନିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଏସବୁ କଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତାପରେ ଦିନ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆମେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଲୁ, ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଘରେ ତାଙ୍କର ସେ ମାଉସୀଙ୍କର ବୀରମା ମାଉସୀ ବୋଲି ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କେ ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠି ଗାଧେଇକି ତାଙ୍କେ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଜଗିଥିବେ ଆମେ ଆସିବୁ ଓଙ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ କରିବୁ ବୋଲି। ମନରେ ଆସିଲା ଭାଇ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟେ କରିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଆମ ଗାଁର ବଡ ଲୋକ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମାଝୀ ସାମନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଗଲୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଚାଲ ମାଝୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲେ ଆମର ପେଦା ଭାଇନା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ତାଙ୍କେ ପୁରାପୁରି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ, ପେଦା ଭାଇନା, ବାସୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ, ଆଉ ଏସବୁ ଯାକ ହାଟ ବେପାରୀ ଯାକ ଟିମ୍। କେତେ ମସିହା କଥା? ଏଇଟା ସେଇ 94ର କଥା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ ଜଗିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଜଗିଲା ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଚେୟାର ଉପରେ, ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାନିଆନ ପକେଇକି ଆଉ ବସିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର କଲୁ, ଆଉ ସେ କହିଲେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଆପଣ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ କାମରେ। କଣ କହୁନ? ଆଉ ଆମକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଜନ କରିବୁ। ଚାଲ ଦେଖୁଛି ବୋଲେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଉଠି ପଡିଲେ, ଆମକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇଲେ, ଏଇଠି ତମେ ମନ୍ଦିର କର। ଆଉ ଆମେ ଠିକ ଅଛି, ଜାଗାଟା ମିଳିଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚିଠି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଟା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଛୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟା ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିକି ମାର୍କିଂ କଲୁ, ମାର୍କିଂ କରିକି ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଆସିଗଲେ, ଆମେ ଗାତ ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖୋଳି ଆମେ ନିଜେ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ସେବା ଭାବ ସେ ଇଟା ବାଲି ଗୁଡି ପଥର ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସରିଲା, ଏଇ ସମୟରେ କଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦୁଷୁ ନଥିଲା, ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଖୋଳା ହେଇଗଲା 10-15 ଦିନରେ, ତାକୁ ବାଲି ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବାର ପି ରାମ ଭାଇନା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମେ 7ଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିକି ନିଜେ, ଆଉ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ପକେଇବେ ତାଙ୍କର, ଆମଠୁ ଡିଜେଲ ପଇସା ବି ନେବେନି। ଆମେ ଦିନ ବେଳିଆ ଯାଇକି ପଥର ଗୋଟେଇଥିବୁ ନାଳର, ସେ ପଥର ଯାକ ଆଣିକି ଡମ୍ପ କରିବୁ, ଆଉ ବାଲି ନାଳକୁ ଯାଇକି ବାଲି ଆଣିବୁ, ଏସବୁ ଡମ୍ପ କରିବୁ। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ବେଳେବେଳେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଏସବୁ କରୁ। କାମ ସରିଲା, କେବଳ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଆଉ ଯୋଉଟା କିଣିବାର ଅଛି ସେଟାକା ଆମେ ପଇସା
ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ମତେ ମୋ ଉପରେ କିଛି ବର୍ଡନ୍ ନଥିବାର ମୋର ଯାହା ବି ଏର୍ନିଂ ଥିବାର ରିପେୟାରିଂରେ ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏସବୁ କାମରେ ଲଗାଉଥିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ମାନେ କାମ ଚାଲିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେବାରେ। ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇକି ସବୁ ଯାକ ଶିଖିକି ଆସିଛୁ ସେଇଠି କେମିତି ସେବା କରିବାର କ'ଣ। ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲୁ। ଶିବରାତ୍ରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁଟି କୁଟୁରୁପାଲି ବୋଲି ଗୋଟେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତା ଆଗ ଦିନ ଯାଇକି ସବୁ ମନ୍ଦିର ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲୁ। ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ରମଣ ଆକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକା, ସତ୍ୟବତୀ ଆକା, ଆଉ ସୀତା ଆକା, ଆଉ ଭେଙ୍କଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ତେଲୁଗୁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି ଯାଇକି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଗ ଦିନ ଯାଇକି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଲେଡ଼ିସ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଦିନ ଆମେ ଯାଇକି ସେତେବେଳକୁ ଆମ ସ୍କାର୍ଫ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ସ୍କାର୍ଫଟା। ଆମେ ସେବାରେ ଅଛୁ, କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଦେବା ପାଇଁ, ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟୋକେନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ ଯାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ଭଉଣୀମାନେ ଭଉଣୀ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାର ଜାଗାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ଏସବୁ ଯାକକୁ ମାନେ ମାର୍କ ନ କରି କାହାର ଇଏକୁ ନ ବୁଝିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ନ ମାନିକି ସିଧା ଲେଡ଼ିଜ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଯାଇକି ପଶିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ହଁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିନି କି ସେ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଭଏଡ୍ କଲା, ସେ ଚପଲ ରଖିଲାନି। ହେଲେ ସେଇଠି ଚପଲ ରଖି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ଭାଇ ଜେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆସ, ଆଉ ଚପଲଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ରଖିଦେବି, ନେଇକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେବି। ମତେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଠାଇ କରି ଗୋଟେ ଚପରାଟି ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରିଲିନି ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ, କାହିଁକି ମାରିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭାଇ କ'ଣ ଭୁଲ ମୋର ଚାପଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ସିଏ କ'ଣ ବେଶୀ ସାଇରାମ ଦେଖେ ହଉଛ ବୋଲିକି ଭାଷା ଲଗେଇକି ମତେ ଗାଳି କଲା। ମାନେ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ାଟି ମତେ ମାରିଦେଲା। ମାରିଲା ପରେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ତାକୁ ଧରାଧରି କଲେ। ଆଉ ଏଥରକ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ତାକୁ କିଛି କିଏ ହାତ ଲଗନି, ଆମେ ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା, ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କରିବା ବାବାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବନି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଙ୍କର ସେବା କରିଛେ, ତେଣୁ ସେ ବୁଝିବେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତମେ ତମର ସେବା କର। ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ। ଆମେ ସେବା 4ଟା ବେଳେ ସରିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାକ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆସିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକରେ, ଗାଁରେ ଛୋଟ ଗାଁ ତ ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଦର୍ଶନକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଁରେ ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଯାଇଛି କି ସାଇରାମ ଭାଇ କି ଅମୁକ ଭାଇ ମାରିଦେଲେ। ଆପଣ ସାଇରାମ ଭାଇଟା ମତେ ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଜାଣନ୍ତିନି। ମତେ ବୁଢାଠୁ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାଇରାମ ଭାଇନା ଡାକନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କୃପା, ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମ କୃପା। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର କାହା ପାଖରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ପାଖରେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ଜଣେଇଦେଲି। ମୋର ଥାନାକୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେବାର ଜଣା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ ଜଣେଇଦେଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ୟୁଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଥାଇକି ସଂଗଠନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ସହନଶୀଳତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ୟୁନିଟରେ ଆଙ୍କେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଧୀରେ 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 ଜଣେ ଜଣେ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ଇଏ ଏମିତି ଆମର ତାପରେ ଆମର ଏସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲୁ, ଆହୁରି ୟୁନିଟି ଆମ ଭିତରେ ବଢିଗଲା। ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନ କାମ ଯାକ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ। ଭାଇ ଅମ୍ବାଦୋଳା ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ କେବେ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାରୁ 94ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ଆଉ 99 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସମସ୍ତିଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ ରହିଲା ସେ ଭିତରେ। ଆଉ ସେ 99 ରେ ଆମର ସେତେବେଳକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନଥିବାର, ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏରିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିବାର, ଆଉ ଆମର ମନେ ପଡୁଛି ମୋର କୋରାପୁଟର ପରିଛା ମଉସା ଏରିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲେ, ଆଉ ପୂଜ୍ୟ ଆମର ଆର୍ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ମଉସା ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଉସା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ କି ଆମେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଯେହେତୁ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ କେମିତି ଆମେ ସିଷ୍ଟମରେ କରିବା। ସେତେବେଳେ ବକ୍ସି ମଉସା, ଏମାନେ ପରିଛା ମଉସା, ରାମମୂର୍ତ୍ତି ମଉସା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଉସା, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ପ୍ଲାନିଂ କଲେ କେବେ କରିବା କ'ଣ। ସେ ଡେଟଟା ହଉଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିକା ନଥିଲୁ, ସେ କୌଣସି ସଂଗଠନ ପୋଷ୍ଟରେ ବି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର। ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ଫଟୋ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ସେ ଫଟୋ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଘରରୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ। ଆଣିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ପି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରାଓ ଭାଇନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଠି ଦେଖିଥିଲୁ। ତାଙ୍କେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କର କମଳରେ ଅମ୍ବାଦଲା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ଦିରଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସଟା 99 ରେ ଆଚ୍ଛା, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇଥିଲା। 1999 1999 ରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଥିଲୁ ଆମେ, ଆମକୁ ଆସିଲା କି ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ନାଁ ମାନେ ଦିଅ। ମୁଁ ଆମର ଲେଡିଜ ଜେଣ୍ଟସ କରିକି 35 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, 35 ଆମେ ଟିକେଟ କଲୁ, ବସିଲୁ। ସେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲେପି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗା ଟ୍ରେନ୍ ଥିବାର ଆମର ସେଠାରେ ଚଢ଼ିଲୁ, ସବୁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଭଜନ ଚାଲିଛି, ଆମେ S4 ବଗିରେ, ସ୍ଲିପର ବଗିରେ ଅଛୁ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମା ଝିଅ, ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡରେ ଝିଅଟା ବସିଛି, ତା ପାଖରେ ମା ବସିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆମର ଥିଲା ଯେହେତୁ 35 ଜଣ, ପୁରାପୁରି ଆମର ବଗି ଯାକ ପ୍ରାୟ ଅଧା ବଗି ଆମର ଥିଲା। ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଭଜନ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅଟା ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋ ସାଇଡରେ ବସିଛି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ସେ ଭଜନ ପରେ ଶେଷ କଲୁ, ବିଭୂତି ମନ୍ତ୍ର ହେଲା, ବିଭୂତି ଲଗେଇଲୁ। ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭୂତି ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲୁ। ଲଗେଇଲା ପରେ ତାର ସେନ୍ସ ଆସିଲା। ସେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ତା ମାକୁ ଡାକିଲା ପ୍ରଥମେ। ତା ମାକୁ ଡାକିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ, ତା ମାର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ୟଙ୍ଗ ଝିଅଟା, +2 ସରିଛି, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ। ବହୁତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାର ଦେଶରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜେମସେଦପୁରରୁ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିଲେ ମା ଝିଅ। ବିଭୂତି ଲଗେଇଲା ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଖୋଲି ଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ମା ଶୁଭିଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇକି ମା ମାନେ କହିଲେ, ତମେ ଯୋଉ ଭଜନ କଲ ତାର ବଳରେ ମୋର ଝିଅର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା। ଆଉ ତମେ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆମେ କହିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲୟମ ପୁଟପାର୍ତିରେ। ସେ ଜାଣିନି, ଆମକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ମତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। ଭଗବାନ ବାବା ମୋ ଝିଅକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆମେ ଲେଖିଦେଲୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ବାସ୍ ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ନାମ ସ୍ମରଣର
ପ୍ରଭାବଟା ଏଠି ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସେ ଡିଭୋଟି ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସେଠି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘାତେ ଗିରି ମୁଖଂ କରତି ବାଚାଳ ନାମ ସ୍ମରଣର ପାୱାର ଏଠି କଣ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କହିବି। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଏ ଭିତରେ ଆମର ସେବା ଏତେ ଅମ୍ବାଦଲା ଏରିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେକୌଣସି ସେବା କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଯାଏ ବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି କିଏ ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଦିଏ। ରାତି 12ଟାରେ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେବା ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହୁଛି ନାମସ୍ମରଣ ଯେହେତୁ କଥାଟା ଉଠିଛି ନାମସ୍ମରଣ ବଳରେ କ'ଣ ହେଇନପାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରେ କାମ କରିବେ ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସାହିରେ ସେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି କାମ କରିକି ଖାଲାସି କାମ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥରୁ ସେ ଆସି ନ ପାରୁଥିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମୁଟେ ତା ବିଷୟରେ ଏମାନେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଦିନେ ଆସିକି ଜଣେ କହିଲା ଭାଇ ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଉପରଳିଆ 4ଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯାଇକି ତାର ଏକଲା ଲୋକ ସେ ତାର କିଏ କେୟାର ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲୁ ଭାଇ ମତେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା। 2ଟା ଆଖି ପୋକ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଓଲଟେଇଲି ପୋକ ଗୁଡାକ ଆଖିରୁ ଝଡ଼ିଲା ଏଡେ ଏଡେ ପୋକ ଯାକ ସାଲୁ ଭାଲୁ ହେଲା। 2ଟା ଆଖିର ପୋକ ତାପରେ ତାର ପାଟିରେ ପୋକ ଗୋଡରେ ପୋକ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଜଗା ଭାଇ ଆଉ ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଏସବୁ ଜାଗା ସେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭାଇ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ ଯେତେ ସବୁ ୟୁଥ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନେଇ ପାରିବୁନୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବେନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ସେବା କରିବୁ। ମନରେ ଆସିଲା ଭଗବାନ ହିଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ କି ଆକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ବଞ୍ଚେଇବାର ଇଏରେ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଜରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ସେଟା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କ'ଣ କଲୁ ବିଭୂତି ଟିକେ ତାକୁ ପକେଇଦେଲୁ ତାର ଆଖିରେ ପାଟିରେ 9 ଥର ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି। ଭାଇ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଉ ଆମେ ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ କଲା ପରେ ଯାଇକି ତା ପାଖକୁ ଦେଖିଲୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣଟି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ନାମ ସ୍ମରଣର ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ନାମ ସ୍ମରଣର କଥା ଉଠିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ମୋର ଝିଅ ସାଇପ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ଛୋଟ 3 ବର୍ଷର ଝିଅଟି। ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ସେ ଶାଢୀକୁ ସେ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ରଖିଦେଇକି ଡେକୋରେସନ କରିକି ଇଟା ଜାଗା ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଝିଅଟା ମୋର ଆଗରେ ବସିଛି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ହବ ସମୟ ହବ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇଠି ନାମସ୍ମରଣ ଚାଲିଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ। ଝିଅଟା କ'ଣ କରିଛି ଜାଣିନି ସେ ଶାଢୀଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଭଜନର ତାଳରେ ଏମିତି ଝୁଲୁଛି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେ ଇଟାଟା ଖସି ପଡିଛି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2 ମିନିଟ ବି ହେଇନି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଟା ଖସିବା ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଝିଅକୁ ଆଉ ମତେ ମଝିରେ 2ଟା ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଉଠିକି ସେ ଇଟାଟାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ଇଟାଟା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଇଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଷ୍ଟିଚ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କି କୃପା। ଯଦି ସେ ଇଟାଟା ସେ କ'ଣ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। କିଭଳି ଭାବରେ ନାମ ସ୍ମରଣ
ର ଶକ୍ତି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇଠି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ନାମସ୍ମରଣର ପାୱାର ଶକ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ 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 ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ଟପିକ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସରେ କଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଇରାମ ଆମେ 35 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ, ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ କୁଲବନ୍ତ ହଲରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ଏଇଟା 99 ନଭେମ୍ବରର କଥା। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କୁଲବନ୍ତ ହଲ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ସେଇଠି ଆମେ ବସିଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ କହିଲେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିକି, ତୁମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଗାଡି ଗୁଡାକ ଏଇଠିକି ଆସିଛ ରିପେୟାର ପାଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲୟମ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କାରଖାନା। ସ୍ୱାମୀ ତେଲୁଗୁରେ କହିଥିଲେ ସବୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କାରଖାନା। କାର ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି, କାର କ୍ଲଚ ଧରୁନି, କାର ବ୍ରେକ୍ ପଡୁନି, କାର କଲର ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି, କାର ହେଡଲାଇଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ରୋଡ ଉପରେ ଚଲେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କି ସ୍ୱାମୀ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ Yes. କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ ଅତିବାହିତ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ରଖିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ୟୁଥ ଫର ଟ୍ରୁଥ, ୟୁଥ ଫର ଟ୍ରୁଥ, ୟୁଥ ଫର ଟ୍ରୁଥ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ହଁ ଟିକେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଦେଖଉଛି, ୟୁଥ ଫର ଟ୍ରୁଥ ସ୍ୱାମୀ, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ନବବିଧ ଆଚରଣ 9 ପଏଣ୍ଟ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ସେତେବେଳେ ଫୋକସ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ 10 ଫୋଲ୍ଡ 10 ଫୋଲ୍ଡ ପାଥ, ସେଟା 10 ବିଧ ମାର୍ଗ ଏ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବଡ ଫୋଲ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ୟୁଥ ଫର ଟ୍ରୁଥ ବ୍ୟାନର ଗୁଡାକ ବି ୟୁଥ ଫର ଟ୍ରୁଥ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲୟମ ଯାକ ଛାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ଇଭିନିଂ ସେସନରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ୟୁଥ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେନି, ପଳେଇଲେ। ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଲରେ। ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ବେଳେ ଜଣେ ୟୁଥ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲିକି ମାଗିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିନ ସବୁ ଶକ୍ତି ତମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ସେ ଶକ୍ତି କେମିତି ତମେ ଜେନେରେଟ କରିବାକୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିନ, ତେଣୁ ତମେ ମତେ ଶକ୍ତି ମାଗୁଛ। ତମେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଲେ ରେଡିଓର, ଦେଖ ରେଡିଓରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡୁଛି, ତମେ ଭଲ୍ୟୁମଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ତମ ଭିତରେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ନ ଜାଣିପାରିକି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ନ ଜାଣିପାରିକି ତମେ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ। ଏ ଉଦାହରଣଟା ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ବହୁତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସରେ ଇଏ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପାଥେୟ କରିକି ଆଗକୁ ସଂଗଠନରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ବଳ ଯୋଗେଇଥିଲା ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସଟା, ସବୁ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଟି କରିକି କରିବାରେ। ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସରେ ଆପଣ ପୁରା ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ହେଇକି ଫେରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସମିତିକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା କେମିତି କଣ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ? ଆଚ୍ଛା ସାଇରାମ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଫେରିଲୁ ପୁରା ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଛୁ ୟୁଥ ମାନେ ସବୁ। ଏଥରକ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ, ଆଉ ଆମକୁ ନିଜର କାମ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥାଏ, ସବୁବେଳେ କେମିତି ଆମେ ସେବା କରିବୁ ଏଇ ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଭଜନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ସବୁ ଆମେ ଏମିତି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାର ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯିବୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଟ୍ରେନଟି ଥିବ, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଗୁଳିବୁ, ସେପଟେ ଡେଇଁବୁ, ଆଉ ଥରେ ଆମର ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବହୁତ ଫୁଲ ଚାର୍ଜରେ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ମୋ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ଦିନ 11ଟା ହବ,
ସେଟା ଦୀପାବଳି ଟାଇମଟା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମୁନିଗୁଡାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡଟା। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଯେ ମାନେ ଦୋକାନର ଜିନିଷ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଦୂରରେ ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା 2000 ମାନେ 99 ନିକି, ହଁ 2002-3 ର କଥା, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାଟା ଆଜ୍ଞା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନ କରୁଣୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଓହୋ ଦୌଡ଼ିଲି, ଯାଇକି ଦେଖିଲି ପୁରା ଲୋକ ଯାକ, ଗାଁ ଲୋକ ଯାକ ପୁରା ଘେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଟ୍ରାକରଟା, ସେଟା ତାର ଭିତରେ 8-10 ଲୋକ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ, ଥାନାଠୁ 50 ମିଟର ଦୂର ସେଇଟା। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଇଆଇସି ସେତେବେଳେ ରେଡି ସାର୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ ସେତେବେଳେ ନେକ୍ସଲାଇଟର ଭୟ ଆମ ଏରିଆର ବେଶୀ ଥିଲା। ଥିଲା। କିଛି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଲାଇଟର ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥିବେ ବୋଲିକି ସଡନଲି କିଛି ଜଣା ହେଲାନି। ସାଉଣ୍ଡରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି। ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସବୁ ଦୂରେଇଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରେ 8-10 ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା କଥା ବି କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୟରେ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୟରେ। ହେଲେ କଣ ହେଇଛି, ଭୟର କାରଣ କଣ? ସେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଆଗ ସିଟରେ, ଡ୍ରାଇଭର ପଖାରେ, ତାର ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି, ତାର ଆବାଜ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ମାନେ କଥା ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ନକ୍ସଲାଇଟର କାରଣ। ସେ ଟିକେ ଧ୍ୱଂସ ହଉଛି, ଏମିତି ଏମିତି ହଉଛି, ତା ପାଖକୁ ବି କିଏ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ସିଚୁଏସନକୁ, ମୁଁ ସେ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲାକୁ ରେଡି ସାର୍ ମତେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲିନି। ମୋ ଭିତରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, ମୁଁ ପଶିଲି, ସେ ଗାଡି ପାଖକୁ ଗଲି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଛି ସେଠି। ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖ ତମର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା କଣଟା କାଢିବି, ଦେଖିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ତା ପକେଟରୁ ବାହାର କରିକି ଯେମିତି ଦେଖିଲି, ରେଲୱେର ୱାକି ଟକିଟା ସେଟା। ଯେମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ ମାନେ ଟ୍ରେକ୍ ସଜାଡନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ୱାକି ଟକି ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସାର୍ ଏଇଟା ୱାକି ଟକିଟା। ସେବାଦଳ ଭାଇ ମାନେ ସେଟା ଆମର ସନ୍ତୁ ହେଲା, ଜଗା ଭାଇ ହେଲା, କିରଣ ଭାଇ ହେଲେ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଯେତେ ସବୁ ସେବା ଦଳ, ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ଅଧା କିଲୋମିଟର ଆମର ପାଖାପାଖି ହସ୍ପିଟାଲ। ସେତେବେଳକୁ କିଛି ସାଧନ ବି ନଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି, ଜଣେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିକି ଏ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଯାକ ନେଇକି ଗଲୁ। ଏ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି, ଘଟଣାଟା କଣ, କୌଣସି ନକ୍ସଲାଇଟ ନଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମୁନିଗୁଡାରୁ ବାଣ ଗୁଡାକ ଆଣୁଥିଲେ, ଉପରେ ଥିଲା ଟ୍ରେକର। ସେ ଲେବର ଜଣେ ଉପରୁ ଚଢିକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେବରକୁ ଦେଲା ବେଳେ ସେଟା ଖସି ଯାଇଛି, ତଳେ ପଡିଗଲା ପରେ ସେଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ପଟ ଡେଥ ଜଣେ ହେଇଯାଇଛି, 2 ଜଣଙ୍କର ଆଖି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ହାତ ଏମିତି ହେଇକି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଖୋପରିଟା ଉଲ୍ଟି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୋହିକି ନେଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ କଲା ପରେ ସେଇଠୁ 45 କିଲୋମିଟର ସେ ବିଜନେସମ୍ୟାନର 407 ଥିଲା, ତାଇରେ ନେଇକି ଆମେ ପାଳ ଦରି ପକେଇକି 45 କିଲୋମିଟର ବିଷମକଟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା 10 ଜଣଙ୍କୁ। ଆମେ ୟୁଥ ଭାଇ ମାନେ ଏସବୁ ବ୍ଲଡ ଡୋନେଟ କଲେ। ଇଏ ସେବାରେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆମ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଥ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ କରିଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଅଛୁ, ଏନର୍ଜେଟିକ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ୟୁଥ, ଆମେ ପ୍ଲାନ କଲୁ କି ଆମେ ସାଇକେଲ ରାଲି କରିବା। ଆଉ କେମିତି କଣ କରିବା, ତାର ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ। ଯୋଉ ରୁଟରେ ଯିବୁ ଆମେ ସେ ରୁଟ ଆଗେ ଗଲୁ। ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ, କୋଉଠି ରହିବୁ, କୋଉଠି ଇଏ ହବ, ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଲୁ। ସେ ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଲା, ଆମେ 35 ଜଣ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇକେଲ ଛିଡା କଲୁ, ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲୁ। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ ସାଇକେଲ ରାଲି, ଏଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ହେଇକି ଆସିଲୁ। 7 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫିକ୍ସ କଲୁ। 2005ର କଥା ଏଟା, ଶୀତ ଦିନ ବାହାରିଲୁ ଆମେ। ଭବାନୀପାଟଣା, ଜୁନାଗଡ଼ ହେଇକି ଆମ୍ବପାଣି ହେଇକି ମଇଦଲପୁର ରାସ୍ତା
ଆମ୍ବପାଣିରୁ ଜଘାଟି ମୈଦଲପୁରକୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଭାଇମାନେ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ରାସ୍ତା ଏବେର ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଆମ୍ବପାଣି ରାସ୍ତା ପୁରାପୁରି ପଥର ହେଇକି ଥିଲା। ସାଇକେଲ ଆମେ ପେଲି ପେଲିକା ଚାଲୁଛୁ। କିଛି ଭାଇ ଆଗରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଭାଇ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ରୋଡକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ରୋଡକୁ ଆସିଲା। କେତେ ଭାଇ ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଜୋରରେ ରଡି ଛାଡ଼ିଲି ଭାଲୁକୁ ଦେଖିକି, ସାଇରାମ, ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଇଠି ରହିଯାଅ, ଭାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା ଟିମ୍ ହେଇକି, କିଏ ବି ଜଣେ ମୁଭ୍ କରନି। ଭାଲୁଟା ସେ ଗୁଞ୍ଚୁନି। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ, କିଏ କହୁଛି କିଏ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ, ଆମେ ସବୁ ଚାଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଭାଲୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଭାଲୁକୁ ଦେଖୁଛୁ। ନା ସିଏ ବ୍ୟାକ୍ ହଉଛି, ନା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ହଉଛୁ। ଆମ ଅଧେ ପିଲା ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ କେଜାଣି, ସେ ଭାଲୁଟା ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ରୋଡ କ୍ରସ୍ ନ କରୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଇରାମ କରି କରି ଟିମ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଥର ଆଗ ପଛ ନ ହୋଇକି ମୈଦଲପୁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଇଟା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ଟି ଗୋଟେ ଦେଲେ, ରୁମ୍ଟି ଗୋଟେ ଦେଲେ। ଆମେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲୁ। ଆମର ଟିମ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଠିକ୍ 6ଟାରେ ଉଠିବେ, ନାଇଁ ଆଗରୁ ଉଠିବେ, ଓଙ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତମ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ 6ଟାରୁ ଆମର ଭିଜିଲ୍ ବାଜିବ, ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବାହାରିବା। ଓଙ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ପରେ ନିଜ ନିଜର ସାଇକେଲ ଚେକ୍ କରିବେ, କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ କରିବେ। ଚଗଲି ଭାଇ ବୋଲିକି ଆମର ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ବି ଥିଲେ। ସବୁ ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଲା। ଆମେ ଚାବି ପକେଇଲୁ, ରୋଡକୁ ପଳେଇଲୁ। ସେ ଚାବିଟା ବି ସେ ଭାଇକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ମାନେ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭବ ମୁଁ ସେଠି କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଫିଲିଂଟା ଆସିଲା। କେମିତି ହଠାତ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଓଙ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୀପଟି ଲଗେଇଥିଲୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ମାଟି ଦୀପ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଥିଲା, ବେଡସିଟ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ବେଡସିଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ମତେ ରୋଡ ଉପରେ ସେ ଭାବନାଟା ମନକୁ ଆସିଲା, ଯେ ଦୀପଟା ଜଳୁଥିଲା, ସେଟା କାଳେ କିଛି ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ଏ ଥଟ୍ଟା ଦେବା ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ 2 ଜଣ ଭାଇକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। 2 ଜଣ ଭାଇ ଆମେ ଗଲୁ, ଯାଇକି ସେ ଭାଇକୁ ଚାବିଟା ମାଗିଲୁ। ଚାବିଟା ମାଗିକି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ବେଡସିଟ୍ ଜଳୁଛି, ହୁ ହୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ନିଆଁଟା ଲିଭେଇଲୁ। ନିଆଁଟା ଲିଭେଇକି ସେ ବେଡସିଟ୍ଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଭରିଦେଲି। ଆଉ ଚାବି ଦେଲା ବେଳୁ ସେ ଭାଇ କହିଲି, ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ହଉଛି, ପତଳା ଚାଦରଟା ତାର, ଇଏ ଚାଦରଟା ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୈଦଲପୁର ଭାଇମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା। ଇଏ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ହୁଏତ ସେ ଲୀଳାଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ, କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କଲେ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ରକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ମୈଦଲପୁର ଆଗକୁ ଗଲୁ, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ରାଜା ଭାଇ ସହିତ ମୋର ଯୋଉ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇର ଅମ୍ବାଦଲାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ, ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ, ଭାଇ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନଥିଲା। କୋରାପୁଟରେ ଆମର ନାଇଟ୍ ହଲ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସଂଗଠନରେ ସେ ଥିଲେ। ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ, ଖାନା ପିନା ସବୁ ହେଲା। ସେଇଠୁ ରାଜା ଭାଇ ସହିତ ଆମର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା। ତାପରେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ନାଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରିଥିଲୁ, ସେ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଯାକ ସେଇଠୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋରାପୁଟରୁ ବାହାରିଲୁ, ତାପରେ ନାରାୟଣପାଟଣା ହେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ପଶିଲୁ ଆମେ ପାର୍ବତୀପୁର ଏରିଆରେ। ପାର୍ବତୀପୁରରେ ନାଇଟ୍ ହଲ୍ଟ ଆମର ହେଲା। ସେଟା ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ରହିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଘରକୁ କିଏ ଯିବେନି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯିବେ, ତମେ କାହା ଘରକୁ ଯିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିଲା, ଟିମ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଆଉ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଶୋଇଲେଣି ଖାଇକି। ଜଣେ ଭାଇ ସେ ସମିତିର ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଚାଲ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମତେ ସେ ଜାଣିନି, ପରିଚୟ କେବଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛୁ, ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କଲି, ଭାଇ ଆମର ଟିମ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ,
ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ସେମିତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାଟା? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି। ସେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ସବୁ ମାନେ ପଚାରିଲେ। ଜଣକୁ ମୁଁ ଖବରଟା ଦେଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମରେ ଏ ସେବାଦଳ ଭାଇ ସହିତ ଯାଉଛି, ଆସିବି। କିଏ ଯଦି ପଚାରିଲେ କହିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲି। ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଘରରେ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ମତେ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉଥରେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଶୋଇଛି। ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲୟମରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ବୁଝିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଜୋରରେ ଏମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ତତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏ ୱାର୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଆଗକୁ ତତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଭୟ କରନା, ମୁଁ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ଶୂନ୍ୟରେ ହାତଟା ହଲେଇଲେ, ବୁଲେଇକି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟ କଲେ। ରିଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟ କରିକି ମୋର ଏ ଖାଇବା ହାତରେ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନୁହେଁକି ଜୁହାର କରିଛି। ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ପାର୍ବତୀପୁରରେ। ରିକଲ୍ କଲି, ସବୁ ତ ସତ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀ କୁଣ୍ଢେଇବାଟା ବି ମତେ ସତ ଲାଗୁଛି, ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବାଟା ବି ସତ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମତେ ଗୋଟେ କହିଲେ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ତୁ ଚାଣ୍ଟ କରୁଥିବୁ। ହେଲେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବାଟା ମୋର ସତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାଟା ସତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୋର ଆଉ ଯେତେ ରିକାଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆଉ ରିକାଲ ହଉନି। ଏତିକି ଧାରଣା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟା ବୋଲିକି, ଏତିକି ରିକାଲ ଅଛି। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ତମ୍ବାଦଲା ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମକୁ ଭଜନ ଆମର ସେବା ଗ୍ରୁପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆରତି ଦେଇକି ଘରକୁ ଗଲୁ। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା କ'ଣ କରିଛି, ଆମ ଘରର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଫଟୋ ଜାଗାରେ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବା ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଫଟୋକୁ ସେ ମେନ୍ ଫଟୋ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ତ ନଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସବିତା ଏଇଟା ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଫଟୋଟା ତୁ ଏଠି କେବେ କଲୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କାଲିକା ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଛି, ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ମତେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ମନ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଅହରହ ଚାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି 7 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସମାପନ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ମୁଦି କଥା ମନରେ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମୁଦି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ। ମାନେ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ମୁଁ ତ ଲୀଳା ଜାଣିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ସେଟା ମୁଦିଟା ରହିଯାଏ। ମତେ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଲା, କିଛି ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ସେ ଦ୍ୱାରନ୍ଧ ପାଖରେ, ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ମତେ ଗୋଟେ ମୁଦିଟେ ମିଳିଲା। ଉଠେଇକି ଦେଖେଇଲି, ସେଟା ହନୁମାନଙ୍କର ମୁଦିଟା। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମତେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ, ଆଉ କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସେଟା ସେଟ୍ ହେଲାନି। ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକା ସେଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି। କେତେ ମାସ ସେ ମୁଦିଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। କେମିତି ସେଟା ହଜିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ବି ପାରିଲିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେ ମୁଦିଟା ଆଉ ପାଇଲିନି। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃପା ମୋ ଉପରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିରୁ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅମ୍ବାଦଲାରେ ଆମେ ଏତେ ପୁରାପୁରି ରିଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ 40 ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା? 40 ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍। ତାପରେ ଲିଖିତ ଜପ, ଅମୃତ କଳସୀ, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଡ୍ରଗ୍ ଇରେଡିକେସନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସେଠି ସେବା କାମ, ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏସବୁ ଯାକ ଆମେ 40 ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଗୁରୁବାର ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ କାମ କରିବୁ, ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ଆମକୁ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛୁ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲିଖିତ ନାମ ଜପ ସମସ୍ତେ ଘରେ, ଯାହା ଘରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସବିତା ଆମ ଘରେ ସେତେବେଳେ
ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଘରଟି ଥିଲା, ଭଡ଼ା ଘରଟା। ସେଇଠି ସେ ବସିକି ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଲିଖିତ ଜପ କରୁଛି। ହଠାତ୍ ଖବର ଘର ତ କିଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା, ମୂଷା କଣ ପକେଇଲା ଭଳି। ଏ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ଲଗା ହେଇଛି। ସେ କାନ୍ଥରେ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋରୁ ବିଭୂତି କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଓଜନ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ମତେ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ଜଣାଉନ, ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ କିଏ କଣ କହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବିଭୂତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ମହୁ ଝରିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଫଟୋରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 2005 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦିନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରେ ଏସବୁ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଘରର ଫଟୋ ଗୁଡାକ, କୋଉ ଫଟୋରେ ବିଭୂତି, କୁଙ୍କୁମ, ମହୁ ଏସବୁ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ଦିନର ଘଟଣା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ କୃପା ସବିତା ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ହବ, ସବୁ ଡିଭୋଟିସ୍ ଆସିବେ ଭଜନ କରିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ବାବାଙ୍କର ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦ ପୂଜା କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହିଟା ଧରିକି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ନାମାବଳୀ ବସିଛି। ଫୁଲ ସବିତା ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କର ପାଦରେ ଚଢିବ, ମୁଁ ବୋଲିବି। ଏ ଭିତରେ ସେ ବାରଣ୍ଡା ଝାଟେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଗଲା ଝାଡୁ ଧରିକି, ଆଉ ଆସୁନି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଆସିନି ବୋଲି ମୁଁ ଉଠିକି ଗଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଲା ପୋଜିସନରେ, ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଲଗା ହେଇଛି, ଯୋଉ ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଆଡେ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରୁଛି। ବୋଲି ବାବାଙ୍କୁ କଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପରା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜଗିଲି, ସେ ଟାଇମଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଟାଇମ ଗୋଟେ ଥାଉଛି। ଦେଖିଲେ ଅଧିକା ସମୟ କଣ ହେଲା, ସବିତା ହେଲି ଡାକିଲି, ସେ ଶୁଣିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ହଲେଇଲା ବେଳକୁ ପଡିଗଲା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି। ସେ ପଡିଗଲା ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ପୁରାପୁରି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତଳେ ପଡିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ବାହାରେ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କଣ, ଚେତା ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଡାକିଲି, ବୋଉକୁ ଡାକିଲି, ଆସିଲେ ପାଣି ଦେଲେ। ହଁ, ମା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ହଁ, ମାଆକୁ ଡାକିଲି, ପାଣି ଦେଲେ। ପିଆଇଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଲି, ପିଇଲା। କଣ ହେଲା କୁହ? ମୁଣ୍ଡରେ କୁଙ୍କୁମ, ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ହେଲେ କଣ ବୋଲି ପଚାରିଲାକୁ ସିଏ କହିଲା, ଆମର ସେ କାନ୍ଥରେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଥରରେ ବସିବା, ଏମିତି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଦିଟା ହାତ ଛନ୍ଦିକି ଏମିତି ଇଏ ଫଟୋଟି ଗୋଟେ ଅଛି। ତାଇରେ 5 ଦିନରେ ବଡ ବଡ ସ୍ପଟ 5ଟା ହେଇଛି, ବିଭୂତି ସ୍ପଟ ଛାତିରେ। ସେଇଟା ଓଜନକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ତଳେ ନ ପଡୁନ। ଆମେ ପେପର ସେଟ୍ କରୁଥିବାର, ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଡିଭୋଟି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଭୂତି ଦଉଥିବାର, ମୁଁ ସବୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର। ସେ କଣ କରୁଛି, ଝାଟେକି ସବିତା ସେ ପେପରଟାକୁ ସେଟ୍ କରିକି ଏମିତି ଆଣ୍ଠେଇକି ଦେଖିଛି ଉପରକୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେପର ସେଟ୍ କଲି ଆଉ ତଳେ ବିଭୂତିଟା ନ ପଡୁନୁ, ପେପରରେ ପଡୁ, ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ପେପର ପୋଜିସନ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯୋଉ ହାତ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜଷ୍ଟ ସେ ହାତଟା ଏମିତି ଖୋଲିଛି, ଏତିକି ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ସେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉ ଲାଇଟିଂରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମାନେ ଏ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେଦିନ ଆଞ୍ଜୁଳେ ହଳଦୀ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାକୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ସବିତାକୁ। ଆଉ ସେଭଳି ତାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ। ଏବେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ପୁରା ବାଳ ବିକାଶ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛି। ସେଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଲୀଳା, 13 ଦିନର ଲୀଳା ଭିତରେ ସେ କୁଙ୍କୁମ ଲୀଳା, ସେଟା ସେତିକି ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଶିବରାତ୍ରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଚାବି ପକେଇକି ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 6 ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇଗଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଛୁ। 4ଟା ହେଲା, ହେଲେ ଆରତି ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଗାଧା ପାଧା କରିକି ଯିବି ବାବାଙ୍କ ଆରତି ଦେବାର ଅଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ଚାବି, ମାନେ କବାଟ ଖୋଲା, ଚାବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଭିତରକୁ ଗଲି, ଆଲମିରା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ହଁ, ଜାଣିଦେଲି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି, ଗଲି ଗାଧେଇଲି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଦେଖିଛି, ଭିତରେ କଣ ଯାଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ବାବାଙ୍କ ଆରତି ଦେବାର ଅଛି। ଇଏ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଧୁନଟା ଥିଲା।
କଣ ଯାଇଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଦେଖିନି। କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ, ଚିନ୍ତା କରିନି ମୁଁ। ଆଉ ଗାଧେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ସାହିର ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେବେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ତମର ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡିଛି, ତମ ଘରେ ଚୋରି ହେଲା ନା କଣ? ସେ କଣ ସେ ସବୁ, ସେ ଗୋଟେ ଆଟାଚି ଥିଲା, ସେ ଆଟାଚି ଧରିକି ପଳେଇଛି, ସେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତାର କିଛି ନଥିଲା। ବେଡ୍ଜ ଗୁଡାକ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ଗଲେ ଯୋଉ ବେଡ୍ଜ ଗୁଡାକ, ସେଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ କହିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେନି, ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ବୋଲିକି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ପଳେଇଲି ମନ୍ଦିରକୁ। 6ଟା ହେଲା, ଆରତି ଦେଲି। ମୁଁ ସବିତା କହୁଛି ଚାଲେ ପଳେଇବା, ସେ କଥାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଯିବା ଚାଲ କହିଲି, କହିନି ସେଠି। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସାହି ଲୋକ ଯାକ ତମ ଘରେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି କି ସବୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆ କାନରେ ପଡିଲା ସେଟା। ଘରକୁ ଗଲୁ, ଗଲା କି ସେ ଯାଇକି ସିଧା ଆଲମରା ଦେଖିଲା, ଆଲମରାରେ ଆଉ ତାର କିଛି ନାହିଁ ସୁନା ଜିନିଷ। ସେତେବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ପାଣି ଛିଟିଲି, ତାକୁ କହିଲି ଦେଖ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଥିଲା, ରହିଲା। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆମର ତା ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ, ଯୋଗ ନାହିଁ, ପଳେଇଗଲା। ସେଥିଲାଗି ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଝିବେ କୁଆଡୁ? ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ସେ ଚଞ୍ଚୁ ଭଉଣୀର ବାହାଘରକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ନେକଲେସଟା ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲେ ଭଡାରେ, ସରି ମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ଆମ ଘରେ ରହିଯାଇଛି ସେଟା। ତା ପରଦିନ ଦେବି ବେলা କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେ ଆଉ ଆସିଲେନି, ନେଲେନି। ପ୍ରାୟ 8-10 ତୁଳା ସୁନା ଚୋରି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ ସୁନା ସବୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ମନରେ ତିଳେ ବି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ମୋର ଦୁଃଖ କଣ, ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଘରେ ହେଇଥିଲା, 9 ଦିନ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କଲେକ୍ସନ କରିକି ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଯାକ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଇଏ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ, ଦିବ୍ୟ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ମୁଁ କୁଆଡେ ପାଇବି ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲି। 2 ଦିନ ପରେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣର ଜି ବାଲରାଜ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତାକୁ ମତେ ସବୁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇଟା ବଡ କଷ୍ଟ, କାହା ଘରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ବେଳକୁ ରିପିଟ ବାରମ୍ବାର, ସେଇଟା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟ। ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଚାଲ ମତେ ସେ ଜାଗା ଦେଖ ତ ବେଲାକୁ। ଭାଇ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଇଗଲା ଖୋଜିକି ବାହାରିଲି, ହେଲା ଚାଲ ବେଲା। ସେ ଗଲା ଯେମିତି, ସେ ଅମର ଲଟା ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଯାକ ସେଠି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ପୁଣି ମତେ ଆଣିକି ଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ମତେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ଗଲେ ଯାଉ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର କୃପା, ସେଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ। ସେତେବେଳେ ଜୋନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା। ଆଇଏସ୍ ରାଓ ମଉସା ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆମେ ଅମ୍ବାଦଲାରୁ ଘୁମରା ଶିଖିକି ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସେସନରେ ଭେନ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମଉସା, ପରଶୁରାମ ମଉସା ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସେସନ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମଉସା, ପରଶୁରାମ ମଉସା, ରାମମୂର୍ତ୍ତି ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ପଳେଇଲେ। ହଠାତ୍ ମତେ ଦିନେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ଫୋନ ଆସିଛି ପରଶୁରାମ ମଉସାଙ୍କର, ଅଗଷ୍ଟ ସେବାରେ ମଉସା ଥିଲେ ସେଠି। ଆଉ ମୋହନ ସାଇରାମ, ମୋହନ ଆଉ ତମେ ବାବାଙ୍କର 80ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ହିଲଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଆସ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଆରମ୍ଭ କଲୁ ରିହାର୍ସେଲ, ଗଲୁ। ଆମକୁ କୁହାହେଇଥିଲା ସେ ବାବା ବେଦିକାରେ ବସିବେ ହିଲଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ତମେ ପାସ୍ କରିକି ତମର ଯାହା ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖେଇକି ପାସ୍ ହବ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି କରିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ବାବା ପ୍ରସେସନରେ ଆସିବେ, ପ୍ରସେସନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକ ଆଗରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଟିମ୍, ଅମ୍ବାଦଲା ସମିତିର ସବୁ ୟୁଥ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ସେ ବ୍ୟାନରଟା ରଖିଛୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ 108 ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟର ରହିଛି। ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଲିଡ୍ କରୁଛୁ, ଲିଡ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦୁଃଖ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଲାନି। ପ୍ରସେସନ ନେଇକି ଆସିଗଲୁ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କାରରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ବେଦିକା ପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚିବା ପାଇଁ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଇୟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମଉସା କହିଲେ
କି ତମେ କୁଳବନ୍ତ ହଲ୍‌ରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯୋଉ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନଉଥିବାର ଆମର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତମେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘୁମୁରା, ତାକୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କଲୁ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ସୁଶୀଲ ସେନାପତି ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଆମର ରଥ ଭାଇ ଏମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର 3-4ଟା ଗୀତ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଠି ଗଲା ପରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଆମକୁ 7 ମିନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲୁ, କେମିତି କାଟିବୁ କଣ? ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେ କରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି କାଟିନୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମଉସା କ୍ଲିୟରଲି କହିଛନ୍ତି 7 ମିନିଟ୍‌ରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ହବ, ସ୍ୱାମୀ ବସିପାରିବେନି। ଏମିତି ହେଲେ ଗଲୁ, ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ରେଡି ଭାଇ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଟା। ତାଇରେ ଆମେ ସାଇ ରାମ ନୌକା ସାଗିପୋతుంది, ସାଇ କୃଷ୍ଣ ନୌକା ସାଗିପୋతుంది, ଇଏ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୀତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଏ ଭବସାଗର ପାର ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ନୌକା, ସାଇରାମ ନୌକା। ଆଉ ନାମାంబు పలికితే నాము సాగిపోతుంది, ନାମାంబు పలికితే ନାମ ସାଗିపోతుంది। এই ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ନାମ ସ୍ମରଣ ହିଁ ଦରକାର, ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ କୌଣସି ତମର କିଛି କାମ ଦେବନି। పేదలకు ఒకటే నామ, ଏଠେ ଧନୀ ଗରିବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଡଙ୍ଗା। ଏଠେ କିଛି ଆଉ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। పేదలకు ఒకటే నామ, నామాంబు పలికితే నాము సాగిపోతుంది, ଡବିଛି మీరు ఈ ନାଉ ଏକାଲେରୁ। ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ନା ଚଢି ପାରିବନି। ଏ ନାଁରେ ଭବସାଗର ସେପଟେ ପାର ହେଇପାରିବନି। କେମିତି ପାର ହେଇପାରିବୁ? ନାମାంబు పలికితే ନାଉ ସାଗିపోతుంది। ଏ ଗୀତଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ବର୍ଷକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ। ସେଟା ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେଲୁ। ଚନ୍ଦ୍ରୁల్లో చూశాము మన సాయి రాముని, ବାବା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଂହାସନରେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ନାଚୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି ଗୀତ ମଝି ମଝିରେ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଖୁସି ହେଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଟା ଆମର କର୍ଣ୍ଣର ଭାଇଙ୍କୁ ନାଁଟା ପଚାରିଲେ, ଏବେ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣର ମନୋଜ ଭାଇ ନାଁଟା ପଚାରିଲେ, ନିପେରୁ ଏଣ୍ଟି ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କଲେ, ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ଆମର କରୁଣାଳୟ ର କନସେପ୍ଟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଇଆଡେ। ମୁଁ ଟିକେ କରୁଣାଳୟ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ବାବାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କରିଥିଲେ 2004ରେ। ହଁ, ଚଲ ରେ ମନ अपने धाम। ସେ ସିଡିଟା ସବିତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଇଂଲିଶରେ ଥିଲା। ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କଲୁ, ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମେ ଆମ ୟୁଥ୍ ମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୀନାଥ ଭାଇ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ଭାଇ, ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏମାନେ ତାର ଓଡ଼ିଆର ସୁଶୀଲ ଭାଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲେ। ଆମର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଚାଲିଛି, ଚାଲିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏତେ କୃପା, ଆମେ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇକି ଯୋଉ ରୋଲଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଚଲ ରେ ମନ अपने धाम, ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କରୁଣାଳୟ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଡ୍ରିମରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ମେକ୍ ଇଟ୍ ରିଏଲିଟି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଡ୍ରାମାରେ କରୁଛ ତାକୁ ରିଏଲରେ କର। ତା ପରଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ସେ କହିଲା, ଭାଇନା ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତୁ ୱେଟ୍ କରେ। ଯେହେତୁ ସେମ୍ ଡାଇଲଗ ଗୁଡାକ ତତେ ସେମିତି ଆସିପାରେ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରେ। ଯାହା ମାନେ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ କାମରେ ଅଛୁ। ଦୀନାଥ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋରୁ କୁଙ୍କୁମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା।
ତାଙ୍କର ଫଟୋରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବାର ଏସବୁ ଯାକ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍‌ରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଗଲେ। ଜାଗା କେମିତି ମିଳିଲା, ଆମେ ସେ ଜାଗା ପର୍ଚେଜ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ପାର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବାର। ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇନଥିବାର, ବୁଝିଲେ। କଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠି ଆମକୁ ଇଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ 10 ମିନିଟ୍ କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ବିଷୟରେ। ସେଇଠି ଅନ୍ତରେ ମଉସା ସବୁ ଶୁଣିକି ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଡୋନର 50,000 ସାଇ କରୁଣାଳ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମିତି ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆସିବାର ବେଳେବେଳେ ମଉସା ଡାକିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମଉସା ଘରକୁ ଆସେ। ପଇସା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହଉନି। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନଥିବାର, ତାଙ୍କେ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରୁନଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଆମଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିକି ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ପେପର ଗୋଟେ କିଣିକି ସେଇଠିକା ଆମେ ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍‌ରେ ଲେଖିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରଠୁ ଅମ୍ବାଦଲା ଜାଗା ଏତିକି ଦୂର, ଏଇଟା ଭବାନୀପାଟଣା ରାୟଗଡ଼ା ଏରିଆ, 0.5 କିଲୋମିଟର ସାଇ କରୁଣାଳକୁ ଅମ୍ବାଦଲାକୁ। କେବଳ ସ୍କେଚ୍‌ଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଗୁଡ଼େଇକି ଧରିଛୁ। ସେ ଥଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠିକି ଆସିଲା, ଆମକୁ ଅମ୍ବାଦଲାର ନେଇକି ଯାଇନୁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଥଟ୍ ଆମକୁ ସେଇଠିକି ଆସିଲା। ଧରିକି ମୁଁ ବସିଛି, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାରିଲେ। ମୁଁ ବସିଛି, ବାବା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍‌କୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଥରେ ଦିଥର ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଇସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚାଲ। ମୁଁ ଗଲି, ବସିଛି ଏମିତି ଧରିକି ରବର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ରବରଟି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳେ, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ କ'ଣ କରିଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବତଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ସାଇ କରୁଣାଳମ୍, ଏଠିଠୁ ଏଠିକୁ 0.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଏଇଟା ଭବାନୀପାଟଣା ରାୟଗଡ଼ା ରୋଡ୍, ଏତିକା ସ୍କେଚ୍ ଅଛି, ତାର ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଆଡ଼େ ଏମିତି ଅନେଇଲେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଗଲେ କି ଅନ୍ତର୍ୟାମୀକୁ ମୁଁ ମାନେ ବୁଝଉଛି। ହେଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସାହସ କଲି କହିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ, ଏସବୁ ତେଲୁଗୁରେ କହୁଛି। స్వామి డబ్బు మీరు అరేంజ్ చేశారు, కానీ స్వామి రిజిస్ట్రేషన్ ఇంతవరకు కాలేదు, రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు ହେଇନି ସ୍ୱାମୀ। ଆଉଥରେ ମୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ। ମୁଁ ଭୟ କଲି, ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ନୀରବରେ ରହିଲି। ଏମିତି କରିକି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ, ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସେ ପିଲାକୁ ଧରେଇଦେଲେ। ମୋତେ ଏମିତି କରିକି ପାଦ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ପାଦ ନମସ୍କାର କଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ବାବା। ଇସାରା କାଫି ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ମୋତେ ଆଉଥରେ ଦେଇଦେଲେ। ସରିଲା। ଏଇଟା ଆମର ସେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସାଇ କରୁଣାଳୟମର ମାନେ ଗୋଟେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃପା। ଆହୁରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ବୋଲିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ଥିଲା। ହଁ, ବର୍ଥଡେ ଆସିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ସବୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆମେ ଯେତେଥର ଡାକିଲେ ବି ଆସୁନଥିବାର ଏମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, ବୁଲେରୋରେ ଆସିକି 8ଟା ଅଧେ ହବ, ହଠାତ୍ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଆଗରେ ରଖିକି ସାଇରାମ ଭାଇନା ଚାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ଅମ୍ବାଦଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି କ'ଣ ଭାଇ, ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଗାଁ ଯାକ ସବୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, 2000 ଲୋକର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କାଲିକି ଯିବା। କାଲି ଗଲେ ଆଉ ଆମେ କିଏ ରହିବୁନୁ, କିଏ ରାୟପୁରରୁ, କିଏ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନି। ଗୋଟେ ଭାଇଟି ଆଟୋରେ ନିଜେ 45 କିଲୋମିଟର ଗଲା ସିନା, ତାଙ୍କ ବୁଲେରରେ ଗଲାନି। ମୋ ପଇସା ମୋତେ ସେଠି ଦରକାର ବୋଲିକି ସେ ଆମକୁ କହିବାରୁ ମୁଁ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ, ଆମର ସେତେବେଳେ କେସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବାର, କହିଥିଲି ତମେ ଯାଇକି ନେଇକି ଯାଅ କ୍ୟାସ୍। ତିରୁପତିରାव ଭାଇନା କର୍ଣ୍ଣର ଥିବାର, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସମ୍ଭାଳିବି, ତମେ ଯାଅ। ସେ ଗଲେ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଏସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ହିଁ ସାଇ କରୁଣାଳୟମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗଲେ ସେପଟେ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଆସିଗଲେ। ତ୍ରିନାଥକୁ ପଚାରିଲି, ପଇସା ଦେଇଦେଲ କି? ନାଇଁ ଭାଇନା, ସେମାନେ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇନି। ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲୀଳା। ଯିଏ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ମୋତେ ସେଠି ଦରକାର, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଳିରେ ସେ ପଇସା ରଖିକି, ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ଫୁଲଟି ପକେଇକି ଦେଲା ବେଳୁ, ଗଣ ବୋଇଲା ବେଳୁ 5000 କମିଛି।
ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ରାଲିରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ 5,000 ଟଙ୍କାଟି ଆଣିକି ମତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟାକୁ ପକେଟ ରଖିଥିଲି। ସେ 5,000 ଟଙ୍କାଟା କାଢିକି ତାରେ ମିଶେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏଇଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁଠୁ ଆମର ସାଇ କରୁଣାଳୟମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାଇ ସାଇ କରୁଣାଳୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲାଣି, ସାଇ କରୁଣାଳୟର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଯୋଉ ନାଟକଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ତାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସାଇ କରୁଣାଳୟ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାଇ କରୁଣାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅମ୍ବାଦଲାରେ। କେମିତି 6ଟା ପିଲାକୁ ନେଇକି ସାଇ କରୁଣାଳୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ହରିକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମୌସା ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କର କର କମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 2008 ଈଶ୍ୱରମା ଦିବସ ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 6ଟା ପିଲାକୁ ନେଇକି। ସେ ଯୋଉ ଘରଟା ଯୋଉ ତିଆରି କଲୁ ପିଲାମାନେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଟା ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବାବାଙ୍କର ଡିସ୍କସରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର କେବେ ଅଭାବ ହୁଏନି, ମତେ ମାଗ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଏ ୱାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁରେ। నన్ను అడగండి నేను ఇస్తాను, మంచి పనికి ఎప్పుడు ఆటంకం ఉండదు, ଏ ୱାର୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ହେଲେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପିଲାମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦରକାର, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରୁଛୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ସପ୍ତାହକୁ ପେମେଣ୍ଟ, ଗୁରୁବାର ଭଜନରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେଇଦଉ, ସ୍ୱାମୀ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସୋମବାର ଦିନ ବଜାର ମାନେ ହାଟ, ସେଦିନ କାମ ବନ୍ଦ, ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆମକୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା କିଏ ହେଲେ ଆସିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଡିଭୋଟି ଭିତରେ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଖାସ କରିକି ଏଠି ମୁଁ ଡକ୍ଟର NN ଦାସ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବି। ଏମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉକି ସାଇ କରୁଣାଳୟ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଲେ, ସେ ଡ୍ରାମାଟିକୁ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ମୌସା ପ୍ରଶାନ୍ତିର ତାଙ୍କେ ଲେଖିଥିଲେ, ପଠେଇଲେ। ଆମେ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ଏଠେ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମର କଟକର ନିମାଇ ମୌସା ଆଉ ଆମର ନାରାୟଣ ମୌସା ଆସୁଥିବାର, ରିହର୍ସାଲ ଆମକୁ କରେଇକି ଯାଉଥିବାର। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ଡ୍ରାମାଟିକୁ ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ। ଡ୍ରାମାଟି ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଡ୍ରାମାର ନାଁଟା ଥିଲା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଡ ହିୟର ଏଣ୍ଡ ନାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ନାଁଟା। ସେ ଭିତରେ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନଥିଲା, ରୋଲ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ମତେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। କିଛି ମୋର ରୋଲ ନଥିଲା। ଆମେ ଗଲୁ, ଡ୍ରାମା କଲୁ। ସେ ଡ୍ରାମା ତ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଡ୍ରାମାଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଯୋଗୁ 2008ରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି 2009ରେ ସେ ଡ୍ରାମାଟା ଆମର ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକର ହେଡକୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ। ବୋଧେ ସେ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେଜାଣି, ଆମକୁ ବା କେବେ ହେବ କ'ଣ ସେ ନଥିଲା, ଫିକ୍ସ ନଥିଲା। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବି ସେ ଟାଇମରେ ଡ୍ରାମା ଯାଇଥିଲା ଆମର ଇଏଟା। ଆମକୁ ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ହେବ କି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟଜିତ ବାବାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ଇଏରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ। ସତ୍ୟଜିତ ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲୁ, ଯାଇକି ଡ୍ରାମାଟା ହେଲା। ଡ୍ରାମାଟା ହେଲା ପରେ ବାବା ଯୋଉ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଯୋଉ 1000ଟି ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ସେଟା ଆମେ ଭରିଲୁ। ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କୃପା କରିଥିଲେ, ସୁପର ସାଇକ୍ଲିଂ ସମୟରେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ତ୍ରିନାଥର ଡାଇଲଗ୍ରେ ସେଟା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଡ୍ରାମା ସରିଲା, ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ବେଦିକା ଉପରେ ବସିଛୁ। ରାଜା ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାଇକି କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇକୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ମତେ ଡାକିଲେ, ଗଲୁ। ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ କାନ୍ଦିକି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖୁସିରେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି మంచి పిల్లలు ఏడకూడదు, ଭଲ ପିଲାମାନେ କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି। ଏ ୱାର୍ଡଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର वाह! ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପିଲାମାନେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଅଛି ତମ ସହିତ। ଏଇ ଭାବ ଆମକୁ ଆସୁଛି, ଭୟ କରନି, ଏଇ ଭାବ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଡ୍ରାମାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ୟୁଥ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କାଲୁ ଭାଇ ଆଉ ଜଗା ଭାଇ, ରାୟଗଡ଼ାର ଶିବକୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଭାଇ, ଜଗା ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶାମୁକା ଭଳି। ସେଟା ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଦର୍ପଣ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ତାକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖିକି ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଏମିତି ରହିଗଲେ, ମାନେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଡ୍ରାମା ଆଗରୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଗଲେ ଏସବୁ। ଆମର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଆଉ ଆମର ମୁନା ଭାଇ ଦି ଜଣ ବାବାଙ୍କର ପାଦୁକା ଆମର ମହିଳା ବିଭାଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ରୂପାର ପାଦୁକା। ସେ ପାଦୁକା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଁ ନେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ଲେସ୍ କଲେ। ସେ ରୂପା ପାଦୁକା ଏବେ ବି ଆମ ସମିତିରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପାଦୁକା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା, ଯାହା ଆମେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକରେ ଶୁଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଅମ୍ବାଦଲା ସମିତିରେ ସାଇ କରୁଣାଳୟ ସହିତ। ପରେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ସମୟ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ କୁ ମୁଁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଆମର ସାଇ କରୁଣାଳୟ ଜାଗା ଆମେ ପରଚେଜ କରିଦେଇଛୁ, ସବୁ ଲଗେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଖାତାଟି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡରଟି ଗୋଟେ କରିଛି, ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ ଉଲଟଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ଆମେ ଜହ୍ନି ଲଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି, ଏ ସବୁ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ଘର ବନ୍ଦେଇଛୁ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇଠି ଗୋକୁଲମ ର ଷ୍ଟାଫ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଜହ୍ନି, ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି, ଏସବୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଗଲି। ସେଠି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେଇଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ଆମର 6 ଜଣ ଯୋଉ ଅର୍ଫନେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଡ୍ରାମାରେ 6 ଜଣ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ହେଠି ସେ ମାନେ ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ହେଠି, ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଛପଟେ, ମାନେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଛପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏ ଭିତରେ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଗଲେ ଡ୍ରାମାରେ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଗଲି। ଡ୍ରାମା ସରିଲା, ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ। ସେଇଠି స్వామిଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଝିରେ ଅଛି, ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ ଏପଟେ, ରାଜା ଭାଇ ଏପଟେ। ସ୍ୱାମୀ 6 పిల్లలు ఉన్నారు. ବାବାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ఎంతమంది పిల్లలు ఉంచుతారు, କେତେ ପିଲା ରଖିବ? ବହୁତ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱାମୀ 50 నుండి 100 పిల్లలు ఉంచుతాం। ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ କହିଲେ, వద్దు వద్దు, ଆପଣ କେତେ 50ରୁ 100? 50ରୁ 100 କହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, వద్దు వద్దు, 20 పిల్లలు ఉంచండి। ତାପରେ ଆହୁରି କହିଲେ, అవసరం పడేటప్పుడు నేను చెప్తాను, 20 ପିଲା ରଖ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏ ୱାର୍ଡ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନେକ୍ସଟ క్వశ్చన్ ଥିଲା, స్కూల్ ఉందా ବୋଲି పచ్చాలే, స్కూల్ ଅଛି କି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି, లేదు స్వామి, పక్కన శిశు మందిరం ఉంది, అక్కడ చదువుతున్నారు। శిశు మందిର ଅଛି ପଖାରେ, ସେଠି ପଢୁଛନ୍ତି। నెక్స్ట్ స్వామిଙ୍କର କହିଲେ, ଆନ୍ସରଟା ଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏ ୱାର୍ଡ, ସ୍କୁଲ నేను కట్టిస్తాను। తెలుగుରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏ ୱାର୍ଡ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି, ତାର ଓଡ଼ିଆ।
ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ 5ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଭିତରେ ଅର୍ଫନେଜ, ସ୍କୁଲ, ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍, ଏ 5ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଗରୁ ଦେଇ ସାରିଥିଲୁ ଆମେ। ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଦର୍ଶନ ନିଅ ବୋଲି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଆମେ କଲୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ମୋର ଭଣଜାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଭଣଜା ବଡ଼ ନାନୀର ଗୋଟେକା ପୁଅ, ତାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କଲାନି, ଜିରୋ ମେମୋରି ହେଇଗଲା। ଯଙ୍ଗ ପିଲାଟା, ଗୋଟେକା ପୁଅ, 3ଟା ଭଉଣୀରେ ଗୋଟେ ପୁଅ। ମତେ ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ ଯାଉଛୁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣା ଦୁଃଖ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେମିତି ମୌକା ମିଳିଲେ ଦେବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭୁଲ ବଶତଃ ମୁଁ ସେ ଚିଠିଟାକୁ ସେଡ୍ରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମନେ ପକେଇଲେ ଭଣଜା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିକି ଉଠିଲା ବେଳୁ ମୋର ଏ ଥଟ୍ ଆସିଲା, ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଚିଠିଟା ଆଣିକି ଦେଲିନି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ସାହସ ଜୁଟେଇଲି, ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକି ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖ ହେଲି। స్వామి మేనల్లుడు మతి మారిపోయింది, ତାର మెమరీ పవర్ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। మా అక్క చాలా బాధపడుతుంది, ମୋର ନାନୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଭିଲାନି। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା ପରେ ମତେ କାନ୍ଧରେ ଏମିତି ହାତ ମାରିକି କହିଲେ, పర్వాలేదు బాగా అయిపోతాడు, ଭୟ କରନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରାପୁରି ସେ ଠିକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରବାలేదు బాగా అయిపోతాడు ଅର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଉଛି, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କଳନା କରିପାରିବାନି। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ତାର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମିରାକିଲ୍ସ ସବୁ ଆମ ସହିତ, ସାଇ କରୁଣାଳ ସହିତ ଘଟିଛି। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଡ୍ରାମା କଥା ମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ପୁଣି ଆମ ଅମ୍ବାଦଲା ସମିତି ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି କି 2012ରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟି ଗଲା। ସେ ଆମ ଅମ୍ବାଦଲା ସମିତିକି ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଟା ବି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ମଉସା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ନାଁ ଥିଲା କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଏଇଟା କେମିତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମ ଭିତରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ସେଟା ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ କେବେ ବି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଇଏ କରନ୍ତିନି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ କରନି। ଏ ତାର ସମାଜ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ମହାସମାଧି ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମେ ସମାଧି କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ ଏ ଡ୍ରାମାଟି କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାସମାଧି କଥା ଭାଇ କହିଲେଣି, ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଆସିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ, ତା ପରର ଭାଇ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟର କରୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଖବର ଆସିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଲି ବିଶାଖାପାଟଣା, ବିଶାଖାପାଟଣାଠୁ ବସ୍ରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା, ବିଜୟୱାଡ଼ାଠୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି। ପୁଣି ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ସେ ସମୟରେ ପି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ରାଓ ଭାଇନା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ, ମୁଁ ଯାଇନି କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ଅଛି, ସୁଖ ରୂପରେ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ 2012ର ଘଟଣା, ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ ଘରେ ବାବାଙ୍କର ମିରାକିଲ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ସାଇ ଗାୟତ୍ରୀ ଫଟୋର କୁଙ୍କୁମ, ଏ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ वरलक्ष्मी व्रत दिन आम मंदिर रे करुचु 60-70 भौणी मानक नहीं पूजाटा सरला पर घर गला बेलू से फोटो रे कुंकुम सब सृष्टि हो जाइए। बाबा पादुका चलिकी माने आग पछ हो बाहर की गला भाया दीटा सेम थिला आग पछ हो जाइए। एमती अलौकिक लीला सब बाबा देखेले। एटा
ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାହସ ଆସିଲା କି ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସୁଖ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅତି ନିକଟ ହେଲେ ଆମର ବୋଲିକି ଆମର ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା। ଏଇଟା ଏ ଲୀଳା ସବୁ ପୁରା ଆମର ଷ୍ଟେଟରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କି ମହାସମାଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ା ଘଟୁଛି। ଘଟୁଛି। ପୂର୍ବରେ ଘଟୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯୋଉ ପାଦୁକାଟା ଆସିଛି, ଆମର ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରର ନିରାମିଷା ଡିଭୋଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଦୁକା ରହୁଥିଲା ଜଣେ ବାଳବିକାଶ ଗୁରୁ ଶିବିକେ ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ଏମିତି 2019ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଟା 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ଏ ବିଷୟରେ ରାଜା ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଡେଲିଭରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଯାଉନି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ବସିଛୁ, ଦିନ ବେଳେ 11ଟାରେ 1008 ବେଲପତ୍ରରେ ବାବାଙ୍କର ପାଦକୁ ରୁଦ୍ରମ ଚାଣ୍ଟ କରିକି ପୂଜା କରାହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜର ମିସେସ୍ ଶିପ୍ରା ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେସବୁ କାଢୁଛନ୍ତି, କାଢିକି ସଜେଇଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହଉଛି, ବାବାଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ ଯୋଉ ଗଦା ହେଇଥିଲା ବେଲପତ୍ର ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କାଢିଲା ବେଳୁ ତଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିଲେ, ଫୋନ କଲେ। ମୁଁ ଆସିଲି ଦୌଡ଼ିକି, CCTV ଦେଖିଲେ, କିଛି ବି ଦୁଶୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚେକ୍ କଲୁ। ଆଉ ଜଗା ଭାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଆମ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଟା ଲୀଳା, କିଏ ଚୁରେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଜଗା ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଲକି ଭାଇ ମତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରସବ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ କାଳି ଗାଈଟା। ସେତେବେଳେ VS ବି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଜଗା ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇ କରୁଣାଳୟ। ଜଗା ଭାଇ ସେଠି ଗଲାବେଳେ ବିଭୂତି ସ୍ମେଲ ହେଇଛି, ଛାତ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆସିଛି ଏ ଯେ ଲକି ଭାଇ ଆମର କେୟାରଟେକର ଆସ୍ଥା ଘର, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଳ ପକାଉଛନ୍ତି ଗାଈମାନଙ୍କୁ। ସେ ବାଛୁରୀ ଏପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେପଟେ ସେ ଗାଈଟା 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ ପ୍ରସବ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରସବ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ 21 ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମାନେ ରହିଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଳ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ବାଛୁରୀ ବେଳକୁ ସେ ହୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଭାଇଟା ବାବାଙ୍କର ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦୁକା ବୋଲିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା। ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଦେଖୁ, ଜଗା ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିକି ଜଣେଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦୁକା କରୁଣାଳୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସେଠାକା ଭଜନ ହେଲା। ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ପୁରାଣରେ ପଢୁଥିଲୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ଏସବୁ କେତେ ଦୂରରୁ। ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଲେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୁଣାଳୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟୋଟାଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସାଇ କରୁଣାଳୟ ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ କରୁଣାଳୟ ଜାଗାଟା ସତ୍ୟସାଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ, ପାରିବାରିକ, ସାଙ୍ଗଠନିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନକୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ସବୁକିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ହିଁ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରର କଥା, ମୋର ବିଜନେସ୍ କଥା, ମୋର ପୁଅ ଝିଅର ଏଜୁକେସନ କଥା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଏଟାକୁ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି ମୋର। ଆଉ ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି କି ତୁମେ ମୋର କାମ କର, ମୁଁ ତମ କାମ କରିବି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାମ କରି ଚାଲିଛି, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କହୁଛି। ମୋର ଝିଅ MBBS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ NEET ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଥରେ ଦିଥର ଦେଇଛି, ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଡ୍ରିମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି।
ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ଟ ସେଭଳିଆ ହେଇନି। ସେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇଛୁ, ଦର୍ଶନ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ। ଅନିଲ କୁମାର ସାର୍ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଘେରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନିଲ କୁମାର ସାର୍ଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାର ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡାଉଟଟା ପଚାରିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଭଳିଆ ରିଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ସଫଳ ହବୁ, ତୋତେ ଏବେ ତୁ ସଫଳ ହବୁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ତତେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଥାଉଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ସେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯାଇଛି, ଗଲା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାଇରାମ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସେଠି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍ଗଲିବା କାହାଣୀ ସେ ଆମର ହୀରା ଭବନରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ତରଫରୁ ୟୁଥ କନଫରେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଥିଲା ହୀରା ଭବନ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଲୟମରେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେ ତାର ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କହିଛି। ସେ ଯାଉଥିବାର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବ, ସେଠୁ ଫେରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗାରେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ଝିଅ ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ପରେ ସରିଛି ତାଙ୍କର 6 years କୋର୍ସ। ଏବେ 12 ତାରିଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ପୁଅ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଲେଜରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ 10th ପରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲା, ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ହେଲାନି। ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଠି +2 ପଢ଼ିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ ହେଲା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ PSC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା, ଆଉ MSCଟା ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ କଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୋର କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନି, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଝିଅର ଫିଜ୍ କଥା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ କହିବ ବାବା କାଲିକି ଫିଜ୍ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ। ଆଉ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ସ୍ୱାମୀ କେମିତି କରିବି, ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ କଥା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକି ମତେ ମାଗ, ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗିନି, ମତେ ମାଗ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ମାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ଏନଏନ ସାହୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଦୋକାନରେ ବସିବି, ତାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିବ, ମୋହନ ଝିଅର ପଇସା ଫିଜ୍ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କି କୃପା। କହିବି ନାଇଁ ଭାଇନା ପଠେଇବେ, ବାନ୍ଧିଦେବି। ଏମିତି ମତେ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଅନ୍ତରାୟ ମଉସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଋଣ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି, ପରଶୁରାମ ମଉସାଙ୍କର। ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସଂଗଠନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାମ କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇକି। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ମୋ ପରିବାରର, ମୋ ବ୍ୟବସାୟର, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଲୀଳାମୟ ସାହେ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମୋର ଇଏ ଆମିଷ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଟା ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁ ତମ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥାଏ, ଦିନ ଘଣ୍ଟେ ହେବ ବସିକି ରେଡ଼ିଓଟି ରିପେୟାର କରିଛି। ମୋର ସାଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି। କହୁନାହାନ୍ତି କି ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ଜैसे संगत वैसे रंगत। ବୁଦ୍ଧି। ଚିଲ୍ଲର ଭୟରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଡରିକି ଆସିକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଗୋଟେ କାଠ ବକ୍ସ ଥିଲା, କାଠ ବକ୍ସ ଟିକେ ଏତିକି ହାଇଟ୍, ପୁରୁଣା କାଳ ସେ ଯୌତୁକ ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ, ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ପଶିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
ସେ କ'ଣ କରିଛି ହାତ ପୁରେଇଲା, ତାର ହାତ ପାଇଲାନି। ମୁଁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହାତ ମୋର, ମତେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ମୁଁ ପୁରେଇଲି। ସେ କୁକୁଡ଼ାଟାକୁ ଧରିଲି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲୁ, ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଦେଲୁ। ସେଇଠି ତାକୁ ସେ ତିଆରି କଲା। ରାତିରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଖାଇଲୁ। ଖାଇଲା ପରେ ସକାଳୁ ଶୋଇଛୁ। ଯାହାର କୁକୁଡ଼ା, ପଡ଼ିଶା ଘରର କୁକୁଡ଼ା, ସେ ଏଥରକ ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କଲା, ବୁଝିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଳି, ସେ ସବୁ ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ମା ଶୁଣିଲା ସେଇଟା। ପୋଖରୀକି ଯାଇଥିଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠିକି ମୋ ମା ପଳେଇ ଯାଏ। ଆସିକି ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ରାତିରେ ଆମେ ଘରେ ଖାଇନୁ, ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା ଡାଉଟ୍ କଲା, ଗାଳି କଲା। ଗାଳି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଳି କରିନି। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ। ଗାଳି କରିଛି ସେ ସରପଞ୍ଚର ପୁଅ, ମୁଁ ଶୁଣିଲୁ। ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ। ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। କ'ଣ ଆମ ନାଁ ନେଇକି କହିବେ କି କ'ଣ କି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗାଳି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ସେଇଠି ମତେ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେଲା, ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନ ଦେଇକି ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଛି, ଏଇ ଭାବ ଆସିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଦିନ ଯାକ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଆମିଷ ଖାଇବିନି। ମତେ ସେତେବେଳେ 22-23 ବର୍ଷ, ନାଇଁ 22 ନାଇଁ, 20-21 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ସଂକଳ୍ପକୁ ରଖିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃପା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁତପ୍ତ। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ସେଭଳିଆ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆଉ ମାରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି। ସାଇରାମ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ସିଏ ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ 20-21 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଜଷ୍ଟ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଅନୁଭବ, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କାରିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଅଛି, ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାମ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ଆମ କାମ କରିବେ, ଏଥିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାମ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ଆମ କାମ କରିବେ। ମୁଁ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମୋର ଜୀବନ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସାଇରାମ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ଭାଇ। ୟୁ ଡୁ ମାଇ ୱାର୍କ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ୟୁର ୱାର୍କ। ସାଇରାମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇରାମ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କି ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଇଲେ। ଆପଣ ସୁଦୂର ଆମ୍ବଦଳାରୁ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠି ଏତେ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ କୁସୁମିତ, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟିମ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 100ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ ସାଇରାମ। ସାଇରାମ।